ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ अरूपं स्वरूपं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। प्रश्न उठला जे आपण बुद्धि की तो नपुंसक करुँच पुणी बुद्धि की केमती सांख्य जगह कहले जे मु मध्य बुद्धिर समर्थक मैं श्रेष्ठ बोली कहले हाँ मुझे न्याचुराली कहबी यहाँ भावार नहीं से प्रश्न लिखिक आनी आमर 3/5/2026 गीता क्लास 16 नंबर गीता क्लास आम यही बुद्धि की नहीं गोटे पंचतंत्र गल्पटे कही माछ विषय नहीं अनागत विधाता माने जे विपद आसिया पूर्व सतर्क जाए तापर प्रत्युत्पन्नमति मैंने विपद आसला से केमी से बुद्धि खर्च कर खसी जाए तापर है दीर्घसूत्री जहाँ भाग्य थे पल मरिया थे मरबी बंचा थे बची ये भाग्यवादी एम मृत्यु है निश्चिंत तेणु ये दीर्घसूत्री कहती तेणु आम ये उत्पन्नमतिर प्रशंसा करवा उचित मो मतरे अनागत विधाता तो सब श्रेष्ठ से आगुआ तार प्रिकसन नहीं जाए कि जदि बाई चान्स सम्मुखीन हो गला उपस्थित बुद्धि जहाँ कहुए से उपस्थित बुद्धि नहीं आज मुझे आप गोटे बढ़िया कथा कहि जोटा जगन्नाथ मंदिर साथ संपृक्त से आप देखिए मंदिर गला जय विजय द्वार पाखे द्वारपाल पूजा हुए आम मंदिर में रोषहोम हम सूर्य पूजा हम वास्तविक सूर्य पूजा है रोषहोम हवा कथा ठीक अच्छे जहाँ भी हो रोषहोम है सूर्य पूजा है तापर द्वारपाल पूजा हम द्वारपाल पूजा सरला गोपाल बल्लभ तापर धूप धूप माने जहाँ नैवेद्य कहे अन्नभोग हुए गोपाल बल्लभ अन्नभोग हुए हाल्का भोजन हुए खई कोरा फल कदली सर राबड़ी सब अच्छा ये जो जयवेद द्वार पाखे जो पूजा हाँ इपटे अच्छा जय विजय द्वार चंड प्रचंड इपटे चंड बाँपटे चंड डाणपटे प्रचंड बाँपटे जय डाणपटे विजय बाँपटे धाता डाणपटे विधाता डाणपटे बल डाणपटे प्रबल डाणपटे गंगा बाँपटे जमुना ऊपर लक्ष्मी शंखनिधि पद्मनिधि तापर आदित्य आदि नवग्रह नवग्रह रहे पक्ष सम्मुख रहे पक्षेन्द्राय मैंने किए से पक्ष इंद्र किए ना गरुड़ तेणु पक्षेन्द्र रहे तापर द्वार मध्य रे कालरात्रि क्षेत्रपाल ये सब रे ये समस्त पूजा हे मात्र 3टी भोग बढ़ा हम आग पक्षेन्द्रा को तार बाम दक्षिण मिसेक गोटे उपरू गोटे ये सब गोटे ये सब मिसिक 3टा भोग बढ़ा हम भोग हम ये समस्त थिबा सत्वे आम से कहे जय विजय द्वार जय विजय हेले केमती जय विजय तो है से अभिशाप पाइले पाइले पाइक आसिक जन्म हेले भी आम कहे से जय विजय हेले अभिशाप पाइक सत्यजुग हेले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आउ त्रेतार हेले रावण आउ कुंभकर्ण द्वापर हेले शिशुपाल दंतभक्तर हेले तापर मुक्तिलाभ कले 3 जन्म पर मुक्तिलाभ कले किंतु से पछता ये जो जय विजय हेले केमिति हम जय विजय तो गुरुत्व दौच कहीं जगन्नाथ मंदिर में पुणी जे कि 13 दिनिया जम जाओ कहुए से दी जाना भाई महादुर्दांत ता जीवन में केवे से भल काम करना सदा मंद ही मंद मूषाड़ जाऊँ चिपिक मारिदेवे गाए जहाँ को देखिए गोड़ी की मारे क्या हाणीदे गछ को भांगीदे जेत जगह पाप कर्म सब पाखे किंतु मला दुजन पर एकाठी मरले मला जम गले जम कहला जे इठी 13 दिन जम कहीं कहे मुझे कहूँ गरुड़ पुराण में 13 जम मृत्यु पर जीवन में ये जो 13 दिन बहुत इम्पोर्टान्स अच्छी बहुत इम्पोर्टान्स
ଆମର କିଏ ଗୋଟେ ମରିଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା କରୁଛୁ ଦଶାହ 11, 12, 13 ଏ 13 ଦିନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଭଲ ଯତ୍ନ ସହିତ ତାକୁ ସହକାର କରିବେ, କାରଣ ସେ 13 ଦିନରେ ସେଟା ସେ ପ୍ରେତ ଜୋନରେ ଥାଏ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଥାଏ, ତୁମ ପାଖାପାଖି ଥାଏ, ସେ ଯାଏନି, ପୁରୀ ଯାଇପାରେନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିବା 13 ଦିନ ଯମ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଗଲା, ଯମ ତାକୁ ଦୂତ ଟେକି ଟେକି ନେଲେ। ଯମ ପଚାରିଲା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମହାରାଜ କ'ଣ କହିବି, ଏ ମହାପାପୀ, ପାପୀମାନଙ୍କର ମହାପାପୀ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କାମର ହେଇଛି। କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କାମ ନା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଖାଲ କରିଥିଲେ ବାଟରେ, ସେ ଜାଗା ତ ବାଟ ମାଟି ରାସ୍ତା ନା, ଗୋଟେ ଖାଲ କରିଥିଲେ, ସେ ଖାଲରେ ବର୍ଷାରେ ହେଇକରି ପାଣି ବସାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଶୋଷିଲା ଷଣ୍ଢଟି ଆସିକି ସେ ପାଣି ତାକୁ ପିଇକି ତା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟନ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତର ଇଏ ଖାଲ କରିଥିଲେ, ବର୍ଷା ହେଇକରି ପାଣି ପଶିଲା, ଗୋଟେ ଶୋଷିଲା ଷଣ୍ଢ ଆସିକରି ସେ ତା ଭିତରୁ ପାଣି ପିଇଲା, ସେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ 13 ଦିନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟଫଳ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତୁମେ 13 ଦିନ ତୁମର ପୁଣ୍ୟଫଳ, ତୁମେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆଗ ଭୋଗିବ ନା ପାପ ଫଳ ଆଗ ଭୋଗିବ? ନା ମହାରାଜ ଆମେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆଗ ଭୋଗିବୁ। ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ କରି ଦରକାର ଅଛି କୁହ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇଁ? ଜୋଟେ ଭାଇ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କାଳ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମାଲା ନିଅ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ? ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ପଛ କଥା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆର ଭାଇ ପଚାରିଲା ତୁ କ'ଣ ନେବୁ? ନା ଆପଣ ମଇଁଷି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମଇଁଷି ଦେଇଦେଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ବସିଲେ ମଇଁଷି ଉପରେ, ଫାସ ପକାଇବାକୁ ଗଡ଼ିଗଲେ ଯମ ଉପରକୁ। ମୋତେ କାହିଁ ଫାସ ପକାଇବ? ନା ତୁ ମରିଗଲେ ଆମର ଆଉ ମତେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କେହି ନାହିଁ, ତୋତେ ଆଗ ମାରିବୁ। ଯମ ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଶିବ ଆକୁ ତ ଆଉ ପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମା ତ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗିବେ, ତାଙ୍କ କାମ ନୁହଁ, ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଶିବ ଗଲା ବେଳକୁ ଶିବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, କହିଲା ଭଲ କଥା ହେଲା, ଶିବ ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ। ଆଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ିଲା ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ପାଖକୁ, ତା ପଛରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଜଣକ, ତାକୁ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ହାଜର ହେଲାଣି। ବୈକୁଣ୍ଠ ହାଜର ହେଲାକୁ ଏମିତି 13 ଦିନ ବିତି ଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପଶିଗଲାଣି। କାରଣ ଯମର ମଇଁଷି ନା ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼। ଯମ ମଇଁଷି ବସୁଛନ୍ତି କାଳ ଫାସ ଧରିକିରି, ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯମ ଦୌଡ଼ି ଜାଗାରେ। ଆଉ ଯେମିତି 13 ଦିନ ପରେ ଯମ ଛାଡ଼ ହେଇଗଲା, ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଶୋଇଥିଲେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ, ଯାଇକିରି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କାଳ ଫାସ ପଳେଇଲା ହାତରୁ, ଯମ ହାତକୁ, ମଇଁଷି ବି ପଡ଼ିଲା ଯମ ପାଖକୁ। ଯମ ହସିଲା, ହା 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 ହା, ସେ ବୁଝୁନି ଯେ ନିଦ୍ରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଯୋଡ଼ା ଯାକ ଦୁଇ ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ଯାକ ପାଦକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ପାଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦକୁ ବସାଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାହି ମାମ୍ ତ୍ରାହି ମାମ୍ ତ୍ରାହି ମାମ୍। ସେ କଥା କ'ଣ? ଆର ହସକୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଡ଼ା ଯାକ ମହାପାପୀ 13 ଦିନ ମୋତେ ନାଟୁଙ୍ଗ ପଟୁଙ୍ଗ କରିଦେଲେଣି। ନା କ'ଣ ନାଟୁଙ୍ଗ ପଟୁଙ୍ଗ କଲେ? ନା କହିଲା ଇଏ ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭିତରେ 13 ଦିନ ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକିରି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମେ 13 ଦିନ, ମୁଁ କହିଲି ତ ପୁଣ୍ୟ ଆଗ ଭୋଗିବ ନା ପାପ ଆଗ ଭୋଗିବ? ନା ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗିବୁ। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଦରକାର? ନା କାଳପାସ ନିଅ, ଜଣେ କହିଲା କାଳପାସ ଦିଅ, ଜଣେ କହିଲା ମଇଁଷି ଦିଅ। ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆରେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ିଲେଣି, କହିଲେ ମୋତେ କିଏ ମାରିବ? ନା ତୁ ମରିଗଲା ଆମକୁ ପାପ ଭୋଗିବାକୁ କିଏ ଦେବେନି, ଆମେ ପାପ ଭୋଗିବୁ ନେବୁ, ଆମେ ଜମ ହେଇକି ରହିଯିବୁ। କିଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର, ନା ତାର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ସେ ତୋର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ତଲା। ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କାଳଫାସ ଆଉ ନିଜର ଆସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଆସନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାକୁ ଅପମାନ କେବେ କରିବାକୁ ଦେବେନି, ଅସମ୍ମାନ କରିବେନି, ନିଜ ଆସନରେ କାହାକୁ ବସିବାକୁ ଦେବେନି। ଆସନ କାହାକୁ ବସିବାକୁ ଦେବେନି, 13 ଦିନ ଜମ ଭଳିଆ ଜମ ହେବ। ନିଜର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କାହାକୁ ଦେବେନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେନି। ଏଇନେ ମୁଁ କହିବି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତା କହିବା, ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୁଁ ରାଗି କହିବି ତୁ ବୁଝିବୁ, ତୁ ବେଶୀ ଭାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛୁ, ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ, ମୋର ଗୁରୁ ହେଇଛୁ, ଯା ବସି ବୁଝା ଗୀତା। ମୁଁ ସେ ରାଗି ଯିବି, କିଛି ଗୀତା ବୁଝିପାରିବନି। ତ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ଉପହାସ କରି ମୋତେ କହି ଇଏ ଗୀତା ବୁଝୁଛି, ନିଜେ ତ ରାଗୁଛି, ନିଜେ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆମକୁ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି? ଉପହାସର ଶିକାର। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଜର ଯେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ନା ମୁଁ କାଳଫାସ ଯେଉଁ ଆକୁ ବେତାକୁ ଯାହାକୁ ଦେ, ଏଇଟା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଇଟା ଯମ କହିଲା ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଏମାନେ ତ ମୁଁ ଭାଷାଟାକୁ ପକାଇ ଦିଏ, ର ସେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ ର
କହିଲେ ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ ତୁମେ ମହାପାପୀ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ ନା ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି ପ୍ରଭୁ ନା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଲା ବେଳେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆପଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତାକୁ ଯମଦଣ୍ଡ ଲାଗେନି ଆମେ ସେ ଫାଶ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣ ଧରି ତ୍ରାହିମାମ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରାହିମାମ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରାହିମାମ ହରି ଏ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଚାଲିଛୁ ଆପଣ ଆମର ତ ଦଣ୍ଡ ଲାଗିବା କଥା ନୁହଁ ନା ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦର୍ଶନ କଲୁ କୈଳାସ ଗଲୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକରି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛୁ ଆପଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛୁ ହେ ଷଡ଼ରକ୍ଷକ ଆପଣ ପାଦ ଧରି ଆମେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ ଜମ ମାରିପାରିବ ନା କେବେ ନୁହଁ ପଡ଼ିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍କରରେ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି କାହାର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ା ଯାକ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମହାପାପୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେ ଯୋଡ଼ା ପାପୀ ନାଁ ହେଲା ଜୟ ବିଜୟ ଜୟ ବିଜୟ କେତେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ନା ନା ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବେ କିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଲା ହଁ ଏ ଜମତୁର ସେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ମୋ ପାଦ ଧରିଛନ୍ତି ତୁ କେମିତି ଜମଦଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ଫାଶ ପକେଇବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ମରିବେନି ନା ସେଇଆ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଳେଇଲେଣି ମରିବେ କ'ଣ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ରୁହ ତୁ ଜମେ ତୁ ଯା ଏମାନେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ହଉ ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଛାଡ଼ ଏଠି ଆସ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଉ ମରିବନି ନା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ ହଉ ନା ମୋର ଜୟ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲା ତୁମ କାମ ତ କରିବ ନା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆପଣ ଦେବେ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ଦ୍ୱାରପାଳି ରୁହ ଦ୍ୱାରପାଳି ଉପାୟ ମିଳିଗଲା ଗେଟ୍ କିପର ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠର ଗେଟ୍ କିପର କହିଲେ ଜୟ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନାଇଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ଆମେ ଆପଣ ଭଳିଆ ରୂପ ଧରିବୁ ଆପଣ ଭଳିଆ ରୂପ ମାନେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତିକା ଆପଣ ରୂପ ଯେମିତି ଆମ ରୂପ ସେମିତି ହେବ ଏଇ ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୋଲିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନିଲେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାନିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କି କଥା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କଲେ ନାଇଁ କ'ଣ କରିବି କି ହଉ ତାହେଲେ ତ ମୋ ରୂପ ନେଇ ତୁମେ କରିବ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ହେଲେ ଯଦି କିଏ ଆସିବ ପାପୀ ଲୋକ ଆମେ ତ ଆପଣ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା କାହିଁ ରଖିଛି ନା ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ କେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ଛଦ୍ମବେଶ ଆସିଥିବ ଆମେ ସେ ଦୈତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଯିବୁ ତାକୁ ଧରିଦେବୁ ଆଉ ଦୈତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଯିବେ ନା ସୁଜାତି ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇବୁ ଆଉ ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଶିବନି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ କେଡ଼େ ଚାଲାକ ଇଏ ତ ମୋଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଠିକ୍ କଥା ତୁମେ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ମୋ ବେଶ ନେଇ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବେଶରେ ଲୋକ ଯିଏ ଦୁରାତ୍ମା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସେମାନେ ଆପଣ ଭାବିକି ଆମକୁ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବେ ସେଇଭଳି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ଆମକୁ ଭାବିବେ ବିଷ୍ଣୁ ମଲ୍ଲିକା ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ କର୍ମରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଏ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଆପଣ ପୁରା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଆମେ ସେମାନେ ଜଗିଦେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଛଦ୍ମବେଶ ରହିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖୁଛ କେତେ ପ୍ରକାର ବାହା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶରେ ତାପରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି ଶିବ ଜନ୍ମ ବି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକାଲି ଛଦ୍ମବେଶୀ ସେମିତି ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଛଦ୍ମବେଶଟାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଜୟ ବିଜୟ ହଉ ତଥାସ୍ତୁ ଛଦ୍ମବେଶ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତିକା ତୁମେ ମାନେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଧରିଥିବେ ଗଦା ପଦ୍ମ ଜାଗାରେ ମାଳା ଧରିଥିବେ ସେଇଠି ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବେ ଖାପଚାରେ ଗୋଟେ କାମ କର ତ ମୋ ନାଁ ଜପୁଥିଲା ପଦ ଥିବ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ମାଳା ଧରିଥିବେ ଏଇଠି ହେଲା ଫରକଟି ପଦ୍ମ ନ ଧରିକି ମାଳା ଧରିଥିବେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁରାଚାରୀ ଇଏ ଛଦ୍ମବେଶୀ କପଟି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଯିଏ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେ ଦେଖିଦେବ ଇଏ ମାଳା ଜପୁଛି ତାମାନେ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ନୁହଁ ବିଷ୍ଣୁ ମାଳା ଜପିବେନି ଧରିଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ସେପଟେ ହେଲା ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଏଇ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବା ଆସିବା ବି କରନ୍ତି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଏଇ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଦେଇକରି ସେ ଆପଣ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବେହରଣ ଦ୍ୱାରଟା ହେଇଥାଏ ବାସ୍ତବିକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ ଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଳାହାର ଦ୍ୱାରଟା ପଛଟା ଶେଷ ଦ୍ୱାରଟା ହେଉଛି କଳାହାର ଦ୍ୱାର
ତାହେଲେ କଳାଟା କାହିଁ ଧରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା କହିବି। କିନ୍ତୁ ଇ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଳ ପ୍ରବଳ ଧାତା ବିଧାତା ଜୟ ବିଜୟ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ବା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କହିବା ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଏଠି କାମ କଲା ନା କର୍ମଫଳ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମଟା କରିଥିଲେ କାମ କଲା? ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତିଟା କାମ କଲା। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଖସି ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଥାଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ କରିଥିଲେ ଏଥରକ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ କି ନ ପାଇଲେ এই ভিডিও ছাড়া আপনার কমেন্টরে জনাইবে। জয় জগন্নাথ। যদি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।